गुर सेवा ते भगत कमाई, तबे मानस देही। इस देही को सिमरै देवो, सो देही बज हर की सेवो। भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म काए लाहो। हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहे माल मेरो। संपत रत तन राज स्यो वतने, काल फास जब गल परी सब पयो। जान बूझ के रेत, पाप करत सुख ज्यो नहीं नहगा। जह बिद गुर उपदेसिया, सो सुन रे भाई। नानक कह तो पुकार के, कहो प्रभु शरणाई। दिन ते पहर पहर ते घड़ियां, आव कटै तन छीजै। काल अहेरी फिरै बदत ज्यो कहो कवन बिंद। सो दिन आवण लागा, सो दिन आवण लागा। मात पिता भाई सुत बनता, को है भागा। चलो हर लाहा, आगे बस न सोहे नारी। आगे बस न सोहे नारी।
करो बिनती सुनो मेरे बेटा, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सहेला, औद कटे दिन सरै नारे, मन गुर मिल काज, एहो संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जो सहज गाए पियावे, हो रसो कथ कथा दिन, गगा गोविंद गुण रवो, सास सास जप नीत, कहा बिसासा देह का, बेल मना करे हो मीत, नह बारक ने जो बने नह बिरदी कछु, वो बेरा ने बूझी है जो आए पर जम, तेरा मौन जपने दा वेड़ा, गोबिंद जातो ने जपने दा वेड़ा, गोबिंद जातो ने गोबिंद जातो ने तेरा जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ के बावरे ते काज बिगाड़ो पाप कर सुख ज्यो नहीं तह गर्भ निवार्यो जय गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई नानक
कहत पुकार कै कहो प्रभ शरण। जो संगी है तेरो प्यारे, जो संगी है हर जल सुनाए प्यारे, जो संगी हर जल गाए बड़ा प्यारे, जो हर जाति पाए ले मना, हर जाति पाए ले मना, पाए ले मना। हर जाति पाए ले बना, हर जाति पाए ले बना। हर जाति ਭਗਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਚਵਰ ਸ਼ਤਰੂ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕੋ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਰਾਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
सतगुरां जी की बाणी का उपदेश है, जो दिसै सो चालन हार। संसार के जिन्हों भी तुसी वेख्या, सतगुरु कहते सब चलाए बाण। एक ना एक दिन संसार तो चले जाना सब ने। वाहिगुरु ये सच्चा है, निश्चल एक नारायण। सदा रहण वाला ते एक अकाल पुरख, अचल मूर्त अनभव प्रकाश। अमितोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण, साहे साहान गणिजै। बस वही है जिहड़ा सदा रहण वाला, अचल मूर्त, ना चलन वाला, भाव चलन तो रहत। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी जाप साहिब के अंदर पवित्र बचन उचारते ने। चक्कर चिहन अर वर्ण जातर पात निहन जेह, रूप रंग अर रेख भेख कऊ कह ना सकत के। अचल मूर्तन भौ प्रकाश, अमितोज कहजै कोट इंद्र इंद्रान, साहे सहान गणिजै। अचल मूर्त तो एक वाहिगुरु ही है, जिस करके सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भी कहते निश्चल एक नारायण। एक वाहिगुरु है जिहड़ा निश्चल है भाई, ये सब चलाए मान है। सब दुनिया आवण जावनी, मुकाम वही एक। सब दुनिया सतगुरु जी कहते अपनी वारी सिर संसार तो जा रही है। तो फिर महाराज कहते भाई सदा रहण वाला एक वाहिगुरु ही है। तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ध्या के तू भी सदा वास्ते वाहिगुरु के चरणों च ही अभेद हो जाएगा। वार वार का जिहड़ा जन्म है वो खत्म हो जाएगा। मनुखा जन्म के विच ही सतगुरां मुक्ति दे देनी है। वाहिगुरु जी का नाम ही मुक्ति देण वाला भाई। ਉਹਦੇ नाम ने तो बड़िया बड़िया मुक्त कर दिता। अजामल गज गनका पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। महाराज कहते अजामल पापी तो कोई वड्डा पापी नहीं सी भाई। जिहड़ा उहदा विद्या गुरु सी ना, जिहड़ा विद्या पढ़ाउंदा सी। वैसे बहुत डूंघे दे अर्थ ने। जिहड़ा विद्या गुरु है, विद्या गुरु परमेश्वर के समान हुंदा है। जिहड़ा ब्रह्म विद्या पढ़ाउंदा होवे ते बड़े बड़े पंडितां ने ग्रंथां दे विच भी इस जिक्र आउंदा है भी जिहड़ा विद्या गुरु हुंदा ना परमेश्वर के समान हुंदा है। एक ग्रंथ है सार कितावली, तो उस ग्रंथ दे विच भी गुरु बारे बड़ी महिमा लिखी है। तो अजामल दा जिहड़ा विद्या गुरु सी ना भाई, ये गुरु तो बेमुख हो गया जिहड़ा इहनूं विद्या पढ़ाउंदा सी। तो पाप है एक। सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज भगत कबीर जी कहते हैं पाप है अपने गुरु तो ही बेमुख हो गया। तो सतगुरु साहब कहते भगत कबीर जी कहते फिर ये गुरु ने आख्या सी अजामल जे मेरे कोल विद्या पढ़न आउणा ना ते शहर तो बाहर बाहर आई, शहर दे विच दी ना आई। बचन सी उहदा, बचन नहीं मन्निया, बचन नहीं मन्निया, उलंघना कर दी बचन दी। विद्या गुरु नूं पता लग गया। महाराज कहते हे अजामल मैं सुनिया तू शहर दे विच दी आउणा है। नहीं महाराज झूठ बोले अपने गुरु के सामने। हुण जिहड़ा विद्या पढ़ाउंदा गुरु है, ब्रह्म विद्या पढ़ाउंदा है, परमेश्वर के समान है, तो उन्हां कोल ही झूठ बोलिया महाराज मैं तो शहर विच दी, शहर बाहर दी आउणा है। तुहानूं भुलेखा लग गया होवेगा। महाराज महापुरख कहते भी ठीक है अजामल अज तो बाद विद्या ना पढ़ी मेरे को, क्योंकि विद्या पढ़न के कुछ असूल होंदे है। तो
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਅਜਾਮਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਨਕਾ ਪਤਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ। ਵੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਜ ਗਨਕਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤੁਰਨਾ ਭਈਆ ਸਭੂ ਜਮ ਲੈ ਜਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ। ਤਨਵੰਤਾਰ ਨਿਰਧਨ ਮੰਨੀ ਤਾਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਦੇ। ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਇਉਂ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰ ਸਕੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਹੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੂਤ ਪਛੈਰੀ ਮਾਈ, ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ। ਚੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ। ਪਾਈ ਭਾਵ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ। ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਰ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਭੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਏਗੇ ਤੇਰੇ। ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਨਮ
ਜਨ ਬਹੁ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਨ ਬਹੁ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਨ ਬਹੁ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਨ ਸੁਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਦਾ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਜਨਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ। ਸੋ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੈ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਕਉ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਛਹਾਰੇ, ਅਰਬਹੁ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਰੀ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਗ ਭੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਹਜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨਸ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ।
लेके आओ सरूप। 25 सिंह चले गए बाबा धीरमल जी पास। धीरमल जी ने सरूप नहीं दिता। धीरमल कहंदा भी जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज समर्थ ने तो आप बाणी क्यों नहीं उचार लेंदे। जे गुरु साहब समर्थ है, जे महाराज गुरु नानक साहब की गुरता गद्दी ते सुभाए मान ने, पूर्ण गुर अवतार ने, ते फिर क्यों नहीं आप बाणी उचार लेंदे। असी नहीं स्वरूप देना महाराज का। मोड़ दिता गया। सिंह आ गए फिर दमदमा साहब की धरती ते। सतगुरु कलगीधर जी नूं कहंदे महाराज धीरमल ने स्वरूप नहीं दिता, ते कह दिता जे गुरु गोबिंद सिंह जी समर्थ ने आप क्यों नहीं बाणी उचार लेंदे मुखों। तो सतगुरु साहब जी ने फिर सोचा भी जे आप बाणी ना उचारी ना अपने अनुभव दे नाल तां ਸਿੰਘਾਂ नूं साडे स्वरूप ते शंका होएगा। तो महाराज कहंदे ठीक है भाई लियाओ दवात ते कागज़। तो सब कुछ तैयारी हो गई। फिर भाई मणी सिंह जी ने जिन्ना बंद बंद कटवाउणा कीता। बाबा दीप सिंह जी कागज़ ते स्याही का बंदोबस्त करते हैं। तो फिर बाबा मणी सिंह जी नूं सतगुरु साहब जी ने लखारी ला के तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी कंठोचारण की, जिहड़ी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक संपूर्ण है। महाराज ने 15 भगतां की बाणी, 17 भट्टां की बाणी, 4 गुरसिखां की बाणी, पहले 5 गुरु साहब, 9वें पातशाह ते विच सलोक एक अपना उचारण किया सतगुरु साहब जी ने। पहले 5 गुरु साहब तो 9वें पातशाह ते 10वें पातशाह जी का एक सलोक आउंदा है, बल होआ बंधन छुटे सब कुछ हो तो पाए, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। ये पुरातन स्वरूपों के महला 10वां आउंदा है। हुण वाले स्वरूपों में महला 10वां नहीं आएगा, पातशाही 10वीं करके भी आऊँगा। तो सतगुरु साहब जी ने अज दे दिन संपूर्णता बख्शी सी, भाव संपूर्ण हो गई सी बाणी। तो 48 सिंह सी जेड़े महाराज अमृत वेले तो लैके दोपहर तक बाणी लिखवाउंदे है। तो फिर महाराज उस तो बाद बाणी की कथा करते हैं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो फिर भाई तो वो जेड़े 48 सिंह सी बदे मुक्त हो गए, भाव शरीर ही अपना सचखंड लै गए सी। ब्रह्म ज्ञानी अवस्था उन्होंने प्राप्त हो गई। तो भाई किड्डे वड्डे उन्होंने भाग होणगे जिन्हों ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मुखों संपूर्ण कथा सुनी है श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने। इस करके भाई फिर महाराज ने बाबा दीप सिंह की ड्यूटी लाई सी अर्थां की टकसाल, जिन्हों दमदमी टकसाल कहते हैं, उतों महाराज ने चलाउणी की। सो अज का दिन है। सो बाबा कबीर साहब जी जिन्हों ब्रह्म अवस्था प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञानी अवस्था है, जिन्हों की दुनिया जिहड़ी माया विच रत्ती रहिंदी है, तो इन्हां दी जिहड़ी सुरती उत्थे तक नहीं पहुँच सकती। तो ब्रह्म ज्ञानी हुंदा भाई अपने शरीर नालों संसार नालों सुरती तोड़ के निरंकार दे विच सुरत नूं जोड़दा है। निरंकार दे विच ते निरंकार आप ब्रह्म ज्ञानी है। तो इस करके भाई वाहिगुरु दे नाम विच सुरत लाउणी करके जिहड़ा भी पुरुष है, कोई भगत है, कोई उपासक है, ब्रह्म ज्ञानी अवस्था प्राप्त हो जाती है। वो वाहिगुरु वर्गा ही हो जाता भाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ सतगुरु साहब कबीर साहब जी कहते कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम आदि जुगादी सगल भगत ताको सुख विसराम। कबीर मेरी जात को सब को हसने हार। बाबा कबीर साहब जी की जात का नाम ले ले के लोग हसते ने। तो कबीर साहब महाराज कहते मैं अपनी जात तो बलहारे जाना। तो महाराज नूं पुछा महाराज क्यों? कहते बलहारी है जात को जह जप्यो सिरजनहार। मैं ये जात तो बलहारे तां जाना है कि मैनू इस जात विच रह के वाहिगुरू नाम परमेश्वर का नाम जपण नूं प्राप्त होया।
महाराज कहते जी उच्ची कुल होंदी एवें माण करदा रहिंदा हंकार करदा रहिंदा मेरी उच्ची कुल है। तो महाराज कहते मैं ये कबीर मेरी जात को सबको हसने हार बलहारी यह जात को जह जपे ओ सिरजनहार। इदां दे बाबे कबीर साहब जी से। सो भाई महाराज साहब कबीर साहब जी दे पास ना मुसलमान ते हिंदू लोग आए ने। कहते कबीर जी वाहिगुरु की प्राप्ति किवें हो गई। उन्होंने सवाल किया बाबा कबीर साहब जी। तो भगत कबीर साहब जी महाराज सोरठ राग के अंदर बचन उचारते हैं। मन चित बिरतियां एकाग्र करके सरवण करना है। तो जदों बाबा कबीर जी के पास मुसलमान आए ने ते बुत्तां नूं पूजन वाले हिंदू लोग आए तो महाराज नूं कहंदे महाराज किवें प्राप्ति होवे परमेश्वर दी। ते सतगुरु साहब ने फिर दसना कीता उत्थे आओ महाराज का पवित्र शब्द सुनते हैं। सतगुरु जी की कहते हैं पवित्र बाणी के द्वारा। इस बाणी का उपदेश मन अंदर वसाउणा हुंदा। ये नहीं भी केवल भाई इत्थे घंटा डेढ़ घंटा बह के एवें खा पी के तुर जाना हुंदा ना भाई उपदेश नूं सुनना जरूरी है। वड्डियां भागां वालियां आ सतसंगत है। इत्थे किसी दूजे तीजे की गल नहीं करते आपां। इत्थे निरंकार की गल है निरंकार की गल। तो ये मन में सोचना भी चाहिए भी जिथे निरंकार आप कालपुरख गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने उथे किसी की वडियाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिथे आप निरंकार है उथे दूजा तो कोई है ही नहीं। तुद बिन दूजा ना ही कोय तू करतार करे सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक। इउं महाराज के बचन ने। सतगुरु जी फिर सोरठ राग के अंदर बचन उचारते ने। राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की। सोरठ राग के अंदर महाराज भगत कबीर साहब जी बाणी उचारते हैं। घर पहले घर में हदायत की है शब्द नूं गाउण की। एक ओंकार सतगुर प्रसादो परमात्मा का मंगल करते ने। महाराज कहते अदुती ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर एक है। ओंकार सारियां दा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद तिन्ना कालां विच सच्चा रहण वाला है। सतगुर अज्ञानता के हनेरे नूं कट के ज्ञान का चानण देण वाला गुरु रूप है। प्रसाद कृपा स्वरूप है आनंद स्वरूप है। तो हुण कबीर साहब जी बचन उचारदे बचन करते ने। मन रे संसार अंध गहेरा चौदिस पसरियो है जम जेवरा। महाराज कहते ने वाहिगुरु दे नाम तो बिना ये संसार दे अंदर हनेरा ही हनेरा है। बाहर हनेरा ते तन ठोकर खांदा है। मन अंदर हनेरा ते मन ठोकर खाएगा। बाहर चानण नहीं ना तन ठोकर खावेगा कि नहीं खाएगा खाएगा। तो जे किते मन अंदर हनेरा ते मन ठोकर खांदा रहिंदा है। किते भाई इनू क्रोध ठोकर मारदा। किते लोह मोह हंकार ईरखा बखीली निंदिया चुगली झूठ ठोकर मारदे है। सतगुरु साहब जी कहते मन ठोकर ही खांदा रहिंदा भाई। ठोकरां खांदा खांदा उदों ये जिन्ने वाहिगुरु ने सवास दिते हुंदे सवास खत्म हो जाते हैं। अजाई जन्म गवा जाता अपना अजाई। तो गुरु साहब कहते ने मन रे हे मेरिया मना संसार अंध गहेरा। बहुत हनेरा इत्थे बहुत हनेरा। तो गुरु साहब ने आख्या गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मन आए। तो गुरबाणी इस संसार के अंदर चानण है। जिन्ना जिन्ना हिरदियां दे अंदर बाणी का प्रकाश हो गया तो भाई वो खिड़ उठे ने। उन्हां दे अंदर भी प्रकाश हो गया। उन्हां दा मन फिर भाई सदा प्रकाशमान हो के रहिंदा। उन्हां दा मन जागया होया। वो जागे हुए ने जिन्हां नूं भाई ज्ञान का प्रकाश हो गया। जिन्हां दे अंदर ज्ञान का चानण हो गया। तो सतगुरु साहब नहीं आउं समझाउंदे चहो दिस पसरियो है जम जेवरा। महाराज कहते ने सतगुरु जी कहते चारे पासे तो जम जेवरा मौत रूपी जेवरा। जेवरा किनू कहते रस्से नूं कहते। महाराज कहते नहीं संसार के चारे पासे मौत रूपी रस्सा फिरिया होया है।
कोई पता नहीं मौत ने किहदा गाला के घुट देना भाई। सतगुरु जी के वचन ने। इस करके महाराज कहते काल ते तेरे उपर खड़ के हस रहा, काल हसदा तेरे सिर ते खड़ के। महाराज का वचन है। सतगुरु जी कहते हैं भी जदों बा समा आया महाराज ने सदा दे देना आ ते पाया होया रसा फिर घुटिया जाता है। 14 पसरियो है जम देवरा, इउं महाराज समझाते हैं। ते गुरु तो बिना ते हनेरा कदे चके ही नहीं जाता भाई। गुरु तो बिना ते सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जी आए सी ना, तो यही भाई साढ़े अज्ञानता के हनेरे नूं दूर करने वास्ते अविद्या की नींद जो सानू चढ़ी हुई है, ये पदार्थां दे करके, ये माया दे करके, ये विकारां दे करके मन सुता होया, तो सतगुरु जी सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते दुनिया ते बाणी उचार के गए है। बाणी उचार के नहीं तो भाई महाराज कहते ने गौरमेंट डुबदी जावे दुनिया, गौरमेंट डुबदी जाती है, गौरमेंट डुबदी जावे दुनिया, गौरमेंट डुबदी जाती है। गौरमेंट डुबदी जावे डुबदी जाती है। गौरमेंट डुबदी जावे दुनिया, गौरमेंट डुबदी जाती है, गौरमेंट डुबदी जावे दुनिया, गौरमेंट डुबदी जाती है। गुरु अंगद देव महाराज कहते सच्चे पातशाह कहते भाई रात के समय भावें सैकड़े चंद्रमा चढ़ जान ते दिन दे विच हज़ारां सूरज चढ़ जान। महाराज कहते जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण हुंदिया गुरबिन घोर अंधार। डुबे हुए संसार नूं गुरु तो बिना कोई पार कर ही नहीं सकता। तो जिस 84 लाख जूनां दे विच असीं डुबे हुए सी, तां सतगुरु साहब जी ने भाई मनुखा जन्म दे के सानू मुक्त करन दा यतन कीता है। असीं भावें कि अपने वादे नूं भुल गए आ, तां महाराज सतगुरु तो बिना मुक्त नहीं हो मुक्त नहीं कोई कर सकता भाई। बाबा कबीर जी कहते ने 14 पसरियो है जम जेवरा, चारे पासे मौत ने रस्सा पाया होया भाई हरेक दे गल। महाराज कहते काल ब्याल जो परियो डोले मुख पसारे मीत, आज काल फन तोहे ग्रस है समझ राखो जीत। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते काल ब्याल जो परियो डोले मुख पसारे मीत, तेरे ना गल दे विच सप पिया होया काल रूपी सप। तो महाराज कहते कोई पता नहीं कदों ने डंग मारना है, तो शिव जी के गल विच सप सी भाई। तो किसी ने शिव जी नूं पुछया महाराज तुसी गल विच सप क्यों पाया? तो शिव जी ने आख्या भी भाई ये मौत का प्रतीक है, मेरे गल विच मौत का रस्सा पाया होया, भाव के ये मैं सप नूं अपनी मौत समझदा। कोई पता नहीं वाहिगुरु जी ने कदों सदा दे देना, यही सप ने मैनू डंग देना, मैं दुनिया तो चले जाना है। तो इउं फिर उन्हां दा कहना सी भाई। तो सतगुरु साहब जी कहते बुत पूज पूज हिंदू मोए तुरक मोए शरनाई,
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ, ਤੁਰਕ ਮੋਏ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤੇ ਹੈ ਬਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਭਨੀ ਘਟੀ 100 ਵਸੈ, ਉਹ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਿਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜ ਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਜੇ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜ ਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਪਖਾਨ ਸਟੋਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ। ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜ ਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਬਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੂਰ ਕਰਿਆ, ਝੂਠੀ ਕਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ, ਤੁਰਕ ਮੋਏ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਸਿਰ ਨਾਈ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਨਵਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਮੱਲ ਹੈ ਮੁਕਾਮਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੂ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹਰੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੱਛਮ ਮੱਲ ਹੈ ਮੁਕਾਮਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद। भगत नामदेव जी महाराज कहते सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। महाराज कहते सब पासे ही गोबिंद है, सब पासे ही परिपूर्ण भगवान है। भी विशेष जगह ते नहीं बैठा महाराज, विशेष जगह ते ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ, ਤੁਰਕ ਮੋਏ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਨਵਾ ਕੇ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਨਵਾ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ, ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ, ਜਾਰੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾੜਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਤ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ। 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ 20 ਵਿਸਵੇ ਮੰਨ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਦਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਧੰਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਅਣਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਗਤ ਦਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤੇ ਦੇਵ ਹੋਸੀ ਸਭੈ ਅੰਤ ਜਾਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤੇ ਦੇਵ ਹੋਸੀ ਸਭੈ ਅੰਤ ਜਾਸੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 14 ਕਾਲਾਂ ਨੇ, 16 ਕਾਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੂਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਣੇ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣੇ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਕਰਕੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਰੱਸਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਸਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ, ਕਬਿਤ ਬੜੇ ਪੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਬਤ ਬੜੇ ਪੜ ਕਬਤਾ ਮੂਏ, ਕੱਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਬਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਬਤ ਬੜੇ ਪੜ ਕਬਤਾ ਮੂਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਕੇਦਾਰੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਕਾਪੜੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਗੇਰੂਏ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ,
ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਧੋਗਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੋਏ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਟਾਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੋਏ। ਜਟਾ ਧਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜਿਨ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਰਬਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਕਹੋਗੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਨਹਿ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਟਾ ਧਾਰ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਉਚਾਰ ਲਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨਾ, 10 ਵਿਚਾਰ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ। ਜੇ ਮਨ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਚੁੰਬਕ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ। ਦਰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ। ਗੱਡ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ, ਗੱਡ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਡ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੋਲਡ ਸਵਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨਕ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ, ਸੰਗ ਨਾ ਕਛ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਕ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਵੀ ਲਵੇਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਬ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਸੰਗ ਨਾ ਕੱਛ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਵਾਰਤੀ ਮੱਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ? ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਗਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਡਲੇ ਕਾਂਚਨ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲੁਭਾਏ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ, ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੁਰਸ਼ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੈ ਬਗੁੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੈ ਬਗੁੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਗੁੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੜਕਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਧੰਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਭਰ ਸੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਝਾਕ ਚਖਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਭੋਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸ਼ਰੀਰਾ। ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਿਰਖ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਗੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ। ਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ, ਕਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਬੀਰਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਉਚਾਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਛੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ।
ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਆ, ਜੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਆ, ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਉਸ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ। ਉਹ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै बेरो, ताकत रत तन राज रत तन राज त्यों, हथ ने मुँह लगायो, काल पात जब गल करी, काल पात जब गल करी, अब भयो करायो, जान बूझ के बाबरे, जान बूझ के बाबरे, मैं काज बिगाड़ो, पाप कर सुख त्यों नहीं।
पाप करत सुख ज्यों नहीं, मैं कर्म निवार्यो जय बिद गुर उपदेसिया। जय बिद गुर उपदेसिया तू सुन रे भाई, नानक कह पुकार के, नानक कह पुकार के, तुम प्रभ शरणाई हर जस रे मन गाए। भाई महाराज कहते जह बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरणाई। सच्चे पातशाह जी ने जो उपदेश किया सो सुनना चाहिए। आओ समाप्ति है। सतगुरु जी किरपा करन, कथा विचारां करदे अनेकां प्रकारां दीयां गलतियां भुल्लां चुक्का हो गईयां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दास दीयां गलतियां नूं बख्श लैणगे। आप प्यारी साध संगत ने बख्श लेना भाई। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਬੋਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਮ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। Bye.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ